तकरीबन अद्धा किलो फी एकड़ फी एकड़ अद्धा किलो यह है जी पोटाश फी एकड़ अद्धा किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 99 WB ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਜੋਈਆ ਉਹਦਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ 20 ਤੋਂ 40 ਏਕੜ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵਰੇਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। पूरी वीडियो वेखोगे तो साड़ियाँ तुहानू सारियां गल्लां तुहाडे तक अपड़नगियां और तुहाडे वास्ते फायदेमंद होणगियां। तुहाडे भले वास्ते असीं कर रहे हैं ताकि तुसीं ज़्यादा से ज़्यादा आलू की फसल आलू का ज़्यादा वजन अपने एक एकड़ चों चक सको। तो असीं हुण चलदे हां बाबर अली जोईया दे खेत हल ते उहनां नाल मुलाकात करांगे तो उहनां कोल मशवरे लवांगे कि वो की उन्होंने ऐसा कीता है कि एडा हरा भरा उन्होंने खेत खड़ा है। तो मैं अपना कैमरामैन को कहांगा कि जरा खेत वाल भी कैमरे को घुमावे तो खेत से भी जरा थोड़ा नज़ारा कर लो। माशाल्लाह एडा प्यारा आलू खड़ा है कि जिवें मोती परोए होंदे ने ते बड़ा सोहना खेत खड़ा है हरा भरा। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम सलाम बाबर भाई असी ठीक ठाक अल्लाह का बड़ा करम। तुसीं सुनाओ? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर दुआवां। बाबर भाई असी ना बड़ियां फसलों का विजिट किया मैं आलू का। माशाल्लाह तुहाडी आलू बड़ी अच्छी फसल खड़ी है तो मैं सोचा कि साढ़े जट जिमीदार भरा जिन्होंने आलू काश किया ना उन्होंने कोई तुहाडे कोल मशवरा अगर मिल जाए उन्होंने फायदा हो जाए तो तुहाडे कोल पुछांगा कि एडी प्यारी फसल खड़ी है ये तुसीं की जादू किया है की इहनूं पाया है कि माशाल्लाह एडी सोहनी हरी भरी फसल खड़ी तुहाडी आलू की। तो उहदे बारे कोई किसान भरावां नूं मशवरा देना चाहो तो बड़ी खुशी होगी सानूं तो वो सानूं कोई दसो उहदे बारे। सब तो पहले तो सारे दोस्त किसान भाइयों नूं मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। आलू दी पाकिस्तान तीसरी वड्डी फसल है तो इनू बड़ी तवज्जो नाल ते बड़ी मेहनत नाल काश्त करना चाहिए तो दिलचस्पी नाल। रकबे की तैयारी है उस तो बाद खाद का इस्तेमाल है कि खाद का किस तरीके तुसी इस्तेमाल करना ते 4 तो 5 स्प्रे ने फंजीसाइड उन्होंने किन्ने वक्फे नाल टॉनिक ते किन्ने वक्फे नाल करने ने ते सब तो अहम चीज़ काश्त के हवाले नाल ते औस के हवाले नाल असी एजाज भाई 100 बोरी तो शुरू किया। अच्छा माशाल्लाह इंदी काश्त ते एवरेज ते हुण तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कि असी 1.5 तो पौने 200 बोरी ते पड़ गए। माशाल्लाह वो की करदे हो ऐसा की कीता उहदे च? असी इंदे च आलू काश्त भी किया ते नाल तजर्बा भी हासिल किया ते नाल असी बड़ी भज दौड़ भी की है कि किस तरीके नाल असी इंदिया खादां दा इस्तेमाल रकबे की तैयारी ते किस तरीके असी इहनूं करिए ते इहदी एवरेज ज़्यादा तो ज़्यादा ली जाए। वो असी ये तजर्बे के तौर पर हासिल किया कि सब तो पहले रकबे की तैयारी अच्छे तरीके नाल करनी सही और खुश्क रकबे दे विच इहनूं ज़्यादा तर वतर ना हो ज़्यादा तर वतर ना हो तकरीबन खुश्क होवे उहदे च काश्त करना है। तो सब तो अहम चीज़ एक खाद के हवाले नाल एक असी खुद अपना एक NPK बनाने उन्होंने हर स्प्रे दे विच प्रॉपर इस्तेमाल करीदा उतना ही असर खाद थले करती उतना ही असर साडा बनाया होया NPK उत्ते असर करता और वो साडी पैदावार ते बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता। तुसीं देख रहे हो फसल में कोई बीमारी नहीं हरी भरी फसल खलोती है तो ये सिर्फ और सिर्फ असी समझते हैं कि साडा बनाया होया जिहड़ा NPK है ये उनकी जनाब जी ना कारागरी है तो उनका प्रॉपर इस्तेमाल उनकी वजह नाल साडी औस जिहड़ी भरपूर आती है। अच्छा बाबर भाई ये तुसी पहले दसो भी इहदे वास्ते रकबा किवें दा चाहिदा है आलू वास्ते? इहदे वास्ते रकबा तकरीबन मैरा चाहिए। अच्छा उस तो बाद दसो भी थल्ले जो रकबे तैयारी करदे हो और एक तो दसो भी रकबे की तैयारी किवें करदे हो दूसरा उहदे च तुसी खाद तैयारी दे दौरान ही पा देंदे हो या आलू काश्त करके पांदे हो? नहीं असी पहले रकबे की तैयारी करते हैं तैयारी तो बाद जो तैयारी फाइनल मराहल च पहुँच जाती है और एक दो सीयां बकाया रह जांदियां ने उदों असी जिहड़ा है ना वो खाद
ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਬੋਰੀਆਂ DAP ਦੀਆਂ। ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਥੱਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਹਰ ਪਾਣੀ ਤੇ 10-10 ਕਿਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਟੌਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ NPK ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ? ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ NPK ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੀ ਏਕੜ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ। ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਰ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਰ ਬਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸੀ ਬਾਬਰ ਬਾਈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਨਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੌਨਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਕਦਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬਰ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੋ ਤੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਯੂਰੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਫੀ ਏਕੜ। ਫੀ ਏਕੜ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਫੀ ਏਕੜ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਫੀ ਏਕੜ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ DAP ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ NPK ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਪਾ 1 ਕਿਲੋ ਫੀ ਏਕੜ। ਅਗਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ DAP ਪਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ DAP ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮਹਲੂਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮਹਲੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬ ਗੇਤੇ ਚਲਸਾਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ FMC ਦੀ ਕੈਪਰੀਓ ਟਾਪ ਜੀ। ਇਹ ਗੇਤੇ ਚਲਸਾਓ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਛੇਤੇ ਚਲਸਾਓ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕੈਪਰੀਓ ਟਾਪ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਕਦਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਫੀ ਏਕੜ 500 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ। 2 ਏਕੜ ਤੇ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮਕਦਾਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਪਰੇਅ ਇਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਹੈ। NPK ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਫਲੱਡ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਬੋਰੀ ਫਲੱਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਕਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਫਸਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ NPK ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ NPK ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਲੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।